माननीय EM कमल कोलय, सोहेल देव वर्मा, TWF प्रेसिडेंट सिंधु कन्या जमातिया, MLA ऋषिकेतु, हमारा प्रिय दुख मालिफा छोटा रविंद्र, यहाँ में YTF का प्रेसिडेंट रुनील देव वर्मा। आंग बेसी कौकसालिया, बारिश भी गिरने वाला है, बिजली भी आने वाला है। यहाँ में आप लोग शायद जिंदगी में पहली बार देख रहा है कि एक आंचलिक पार्टी अगरतला में पहला बार 70 साल के बाद एक आंचलिक पार्टी ने हिम्मत किया है, सिर्फ एक कैंडिडेट नहीं, 5 कैंडिडेट देने के लिए, वो भी अगरतला के सेंटर में। ये 70 साल में कभी नहीं हुआ है, लेकिन अब से अगला 100 साल तक आंचलिक पार्टी अगरतला में कैंडिडेट देगा। क्यों? ये अगरतला सबका है, ये अगरतला राजधानी है, ये अगरतला त्रिपुरा का राजधानी है आज, लेकिन ये अगरतला महाराजा के टाइम से हमारा राजधानी था और ये महाराजा का टाइम से हमारा पूरा त्रिपुरा का वासी का राजधानी था। लेकिन 70 साल में सब लोग ने बोला है এই জায়গাতে আপনার প্রার্থী দিতে আপনি পারবেন না। কেন পারবেন না? विश्वास करना होगा, हिम्मत रखना होगा, और जो लोग बोलता है होवे ना, जो लोग बोलता है पारबेन ना, वही लोगों ने बोला था अपनी कांग्रेस छेड़ देवें और अपना राजनीति होवे ना। हे आज यहाँ में प्रद्योत माने किया, यही लोग ने बोला था अपना नतून पार्टी आछे, अपनी एडीसी जितते पारबेन ना। এই জায়গাতে সিপিএম 25 সাল দিয়া আছে, এই জায়গাতে the biggest party in India बीजेपी আছে, আপনি জিতবেন না, ওনার পাশ টাকা আছে। यही लोग ने बोला था आईपीटी আছে, আপনি জিতবেন না, আপনি तो नतून पार्टी। आज इतिहास गवाह है कि तिप्रा मोथा खुमुलू में है। तिप्रा मोथा सिर्फ अगरतला में नहीं, जिरानिया में लड़ रहा है, तिप्रा मोथा अंबासा में लड़ रहा है, और तिप्रा मोथा आने वाला 2023 में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, 34 सीट में हम लोग लड़ेगा। जिनको लगता है कि हमारा तिप्रासा सिर्फ 20 सीट में लड़ेगा, मैं आपको अगरतला से बोलना चाहता हूं, ये अगरतला सीट से महारानी बिबू कुमारी देवी ने मानिक सरकार को हराया था। इस अगरतला से भी हम लोग कैंडिडेट देंगे, अमरपुर से देगा, तेलियामुला से देगा, सूरमा, पानी सागर, माताबारी, जो भी नॉन एसटी सीट है वहां से भी हम लोग प्रार्थी देंगे। क्यों? आज का तिप्रासा भीख नहीं मांगेगा, आज का तिप्रासा अपना अधिकार जानता है, आज का तिप्रासा किसी के विरुद्ध में नहीं है। मैं भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, मैंने सबको मदद किया। जब कोरोना हुआ, जब पूरे इंडिया में कोरोना हुआ, प्रद्योत माणिक्य ने सबको हेल्प किया। कभी नहीं देखा कौन बंगाली था, कभी नहीं देखा कौन मणिपुरी था, कौन तिप्रासा था, कौन क्रिश्चियन था, कौन हिंदू था, कौन बुद्धिस्ट था, कौन मुसलमान था, हमने सबको हेल्प किया। क्योंकि तिप्रा मोथा जाति को सामने रखता है, लेकिन धर्म को कभी सामने नहीं रखता। आज ये लोग जो राजनीति करता है, पैसा बहुत है उनके पास, बीजेपी के पास बहुत पैसा है, सीपीएम ने 25 साल राज किया, बहुत पैसा है, तृणमूल के पास बहुत पैसा है, लेकिन आप सबसे अपने दिल के अंदर एक बात रख लो, प्रद्योत विक्रम माणिक्य और तिप्रा मोथा आपका हाथ आपके जेब के अंदर हाथ डाल के रुपया नहीं लेता है। आज जो लोग बोल रहा है चलो पलटाए,
किसी ने बोला चलो उल्टाए, लेकिन सिर्फ नाराबाजी है, सिर्फ नाराबाजी है। आपने 70 साल में कांग्रेस को वोट किया, क्या मिला? आपने सीपीएम को वोट किया, ये मिला। आज बीजेपी है, क्या मिल रहा है? प्रद्युत मानिक के तीव्र मता झूठ नहीं बोलेगा। मथार चेयरमैन एवं संग्रामी साथीगण, আমি একজন একজন করে নাম বলবো না, আমি শুধু সংক্ষিপ্ত ভাষণে আজকে কিছু প্রশ্ন রেখে দিতে চাই। কেন এই প্রথমবার আগরতলা শহরে মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনে একটা রিজিওনাল পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চলল? আপনারা এটা পরিষ্কার বুঝুন, ইতিহাসে কখনো হয়নি, এই প্রথম ইতিহাসে লেখা হচ্ছে। আপনারা যারা জানেন, আমাদের মহারাজার নেতৃত্বে গত এডিসি নির্বাচনে 3টে মাসের মধ্যে আমরা 18 থেকে 18 জন এমডিসি বানিয়ে সরকার গঠন করেছি। কিন্তু একটা কথা বলে দিতে চাই, মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনে বসে প্রশাসন চালানোর জন্য আমরা আসেনি, আমরা আসছি এখানে নির্বাচন। আমাদের ত্রিপ্রাসাদের 72-73 বছর অব্দি আমাদের শোষণ, বঞ্চনা, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, সাংবিধানিক ভাবে আমরা এত বছর বঞ্চিত করে রেখেছে আমাদের প্রশাসন। এই কথাটা, এর বয়সটা আমরা আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন আগরতলা শহরেও আমরা আপনাদের শোনাতে চাই। আমাদের দাবি কি? আমাদের দাবি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড। কেন আমরা আজকে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড চাইতে বাধ্য হয়েছি ওইটা বুঝতে চেষ্টা করুন। কোন কমিউনাল নয়, আমরা কোন বাঙালি বিরুদ্ধে নয়, কোন মুসলিম বিরুদ্ধে আমরা কথা বলবো না। কিন্তু এই যে এত বছর ধরে আমাদের উপজাতিদের সাংবিধানিক অধিকার কি হলো, কেউ কি আমাদেরকে প্রশ্ন করে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেছে? কেউ আমাদের জিজ্ঞেস করেনি। একমাত্র মহারাজা আমাদেরকে এখন কনস্টিটিউশনাল সেটেলমেন্ট দেওয়ার জন্য এখন যুদ্ধ করছে। বন্ধুগণ, আমরা কি চাইবো এখন? আমাদের একটাই মুক্তির পথ। এখন আমরা যদি সংবিধানের 2য় এবং 3য় দ্বারা আমরা যদি সেপারেট স্টেট না হয়, আমাদেরকে আপনারা বাঁচাতে পারবেন না। বাঙালিরা, সমস্ত বাঙালিরা চাইলেও এই ত্রিপ্রাসাদের আমাদেরকে আপনারা বাঁচাতে পারবেন না। কেননা আপনারা অনেক বেশি হয়ে গেছেন, আপনারা আমাদের থেকে অনেক অ্যাডভান্স হয়ে গেছেন। আর্থিকভাবে, সামাজিকভাবে, সাংস্কৃতিকভাবে আপনাদের সাথে আমরা তাল মিলিয়ে চলতে পারবো না যতক্ষণ না সাংবিধানিকভাবে আমাদেরকে যদি একটা সেটেলমেন্ট না দেওয়া হয়। এই কথাটাই আমরা তুলছি এখন এই কর্পোরেশন মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচনের মাধ্যমে। আমরা রাজ্যবাসীকে সবাইকে জানান দিতে চাই এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা জানান দিতে চাই। এর জন্য আমরা আগামী 27 তারিখে দিল্লি অভিযানে যাচ্ছি। বন্ধুগণ, আপনারা দেখুন, এখন আমরা সবাই পাহাড়ে এসে একটু দেখে যান, আমার মুঙ্গিয়া কামিতে দেখে যান, রায়মাবেলিতে দেখে যান, কাঞ্চনপুরে এসে দেখে যান। সব ত্রিপ্রাসাদ এখন মহারাজার সাথে, ত্রিপ্রামতার সাথে। আপনারাও আমাদেরকে সহযোগিতা করুন, ভূমিপুত্রদের সহযোগিতা করুন, কনস্টিটিউশনাল সেটেলমেন্ট দিতে আপনারা সহযোগিতা করুন। আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে নয়, আমরা বাঙালি বিরুদ্ধে নয়। আপনারা জানেন ইতিহাস, আপনারা খুলে দেখেন, আমাদের মহারাজা পূর্বপুরুষ আপনাদের কি দিয়েছে? জায়গা দিয়েছে, জমি দিয়েছে, বাসস্থান দিয়েছে, খাবার দিয়েছে, চাকরি বাকরি হয়ে গেছে, আমাদের থেকে বড় বড় দালান হয়ে গেছে। আমরা এখন উন্নয়নের যদি মাপকাঠি দেখেন, যান আপনারা ঘুরুন, ঝামুনুতে যান,
রাইমাবিলিতে যান, কাঞ্চনপুরে যান, অমরপুরে যান, কোথায় যাবেন গিয়ে দেখুন ইমব্যালেন্স কেন হচ্ছে। আকাশ পাতাল ডিফারেন্স হয়ে গেছে আমাদের মধ্যে। এর জন্য আমাদের এই আগামী 25 তারিখে নির্বাচনে এই যে 5 জন প্রার্থী আমাদের সামনে আছেন যারা লড়াই করছেন, তাদের মাধ্যমে আমরা জানান দিতে চাই আমরা আর থেমে থাকবো না। আমরা চুপ করে বসে থাকবো না। যুদ্ধ চলছে, সংগ্রাম চলছে, চলবে, আরো দ্রুত গতিতে চলবে, আরো শান্তিত হবে। এর জন্য আমার বন্ধুগণ এখানে যতজনই আমাদের এই সভা থেকে আমাদের নির্বাচনী প্রচার শুনছেন, আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন। যদি শান্তি সম্প্রীতি সত্যিকারে আমরা যদি বজায় রাখতে পারি ত্রিপুরাতে, যদি সবার যদি উন্নয়ন যদি আমরা চাই, সবাই আমরা ভারতবাসী, সবার অধিকার আছে এখানে সাংস্কৃতিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে, সাংবিধানিকভাবে অধিকার পাওয়ার জন্য, কিন্তু আমরা বঞ্চিত দীর্ঘ বছর ধরে। এটার জন্য আমরা লড়াই করছি বন্ধুগণ। এর জন্য আগামী 25 তারিখ বুথ হবে আনারস চিহ্নতে। ত্রিপুরা মাথাকে একবার দিয়ে দেখুন। ত্রিপুরা এবং বাঙালি আমরা আগেও ছিলাম, এখনো থাকবো, কিন্তু কনস্টিটিউশনাল সেটেলমেন্ট আমাদের চাই। এই কথাটাই রেখে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করলাম। সবাইকে নমস্কার। आपको नहीं बोलेगा कि मिस कॉल करने से चाकरी मिलेगा, वो झूठ नहीं बोलने वाला हूं मैं नहीं बोलने वाला बेकार बाटा मिलेगा, मैं नहीं बोल रहा हूं आपको स्मार्टफोन मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बोल सकता हूं कि तिपरा मोथा चोरी नहीं करता है, धोखा नहीं देता है। सच कड़वा होगा वो बोलूंगा, लेकिन करप्शन के खिलाफ हूं। सबने बोला तिपरा मोथा अगर एडीसी में आया तो दांगा होगा। आज से 7 महीना हो गया है, एक भी दांगा तिपरा मोथा के अंदर प्रशासन में नहीं हुआ है। पूरा एडीसी में दांगा कहां हो रहा है? दांगा धर्म के नाम में हो रहा है। तिपरा मोथा हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट के बीच में भेदभाव नहीं करता है। जो लोग धर्म का राजनीति करता है, जो लोग धर्म के नाम में वफा को, समाज को बांटता है, वो तिपरा मोथा नहीं है। आज बुबागरा नौकरी के बारे में बात कर रहा है, आज मैं विधि दवाई के बारे में बात कर रहा हूं, आज मैं शिक्षा के बारे में बात कर रहा हूं। और जो लोग डेवलपमेंट बोलता है, वो लोग हिंदू मुसलमान के बारे में बात कर रहा है। हम लोग ऐसा गंदा सस्ता राजनीति नहीं करते। अगरतला में क्या है, आज बाहर से कोई आता है तो कहां लैंड करता है? एयरपोर्ट दिया महाराजा ने। उजैंता पैलेस टूरिज्म जो देखने आता है, उजैंता पैलेस को दिया महाराजा ने। जीबी हॉस्पिटल को मेरे पिताजी ने, महाराजा किरण विक्रम ने 25 एकड़ जमीन देकर जीबी हॉस्पिटल बनाया। आज एमडीबी कॉलेज किसने बनाया है? आज 80% जो अगरतला बना है वो 1947 के पहले बना है। आज हमारा जो नेता लोग जो बड़ा बड़ा भाषण देता है, लंबा चौड़ा भाषण देता है, आपको क्या दिया है? आपका वोट लिया है उन्होंने, आपका वोट से वो लोग एमएलए बना, आपका वोट से वो लोग मंत्री बना, लेकिन आपको क्या मिला? आज नेता लोग लाल बत्ती में घूमते रहता है, एस्कॉर्ट है, सामने पुलिस, पीछे पुलिस। आपको सुरक्षा मिलता है? नहीं मिलता। 3-3 मंजिल का बंगला बन गया 2 साल के अंदर मंत्री लोगों का। हमारा जो त्रिपुरा মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনের যে ইলেকশন, এই ইলেকশনের জন্য আমরা একটি ছোট্ট সভা এই এডবাজার চৌনিতে আজকের সভার সভাপতি এবং আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বুবাগরা এবং আমাদের ইএম, এমডিসি এবং এখানে উপস্থিত সকলকে, এবং আমার আওয়াজ যতটুকু পৌঁছেছে এবং আপনারা শুনতে পাচ্ছেন বাড়িতে বসে, সবাইকে আমার আন্তরিক এবং ভালোবাসা অভিনন্দন জানাই।
কারণ আগামী 25 তারিখ আমাদের মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনের যে ইলেকশন, সেই ইলেকশনে আমাদের ত্রিপুরা মথা থেকে 5 জন প্রার্থী আমরা দিয়েছি এবং এই 17 এবং 19-এ আমাদের যে প্রার্থী ওনারা আপনাদের এলাকার শুভচিন্তক অথবা এই এলাকার উন্নয়ন করার জন্য আমরা প্রার্থী দিয়েছি। এখানে দাঁড়িয়েছে আমাদের গৌতমী রায় এবং 19-এ গৌতমী রায় এবং 21-এ উষারানী দেববর্মা, 17। ঠিক আছে। আমাদের 11 নম্বর ওয়ার্ডে আছে শিবানী দেববর্মা, ওয়ার্ড নম্বর 12 রাধানগর, সেখানে সুপর্ণা খিসা, এবং উষারানী দেববর্মা ওয়ার্ড নম্বর 17, গৌতমী রায় 19 এবং গুলু স্মিথ আমাদের ওয়ার্ড নাম্বার 22। ওদেরকে সবাই এই আগরতলার সুনাগরিক বৃন্দকে আমি অনুরোধ জানাতে চাই, আমাদেরকে একবার সুযোগ দিন আপনাদেরকে সাহায্য করার জন্য। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের বোবাগ্রার নেতৃত্বে ত্রিপুরা মথা জন্ম নিয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে একটা আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল, যে রাজনৈতিক দলের কোনোদিন এবং কোনো সময় কোনো জাতি এবং কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে নই। আমরা এর রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতি রেখে আমাদের ডেভেলপমেন্ট করতে চাই, কিন্তু আমাদের স্পষ্ট পরিষ্কারভাবে আমরা বলেছি যে কোনো দাবি ভারতের সংবিধান ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের 3 নং দ্বারাই আমরা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড গঠন করতে চাই এবং সেই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড গঠনে আমরা সেগুলি পাই নাই। এবং আমার পূর্ববর্তী বক্তা আমাদের EM ব্রাদার কমল কলে আপনাদেরকে বলেছেন যে আমাদের এডিসি এরিয়া এবং জেনারেল এরিয়ার মধ্যে তফাৎ আছে উন্নতির দিকে এবং ডেভেলপমেন্টের দিকে, সব দিকে, শিক্ষাই বলুন, স্বাস্থ্যই বলুন, রাস্তায় বলুন, পানীয় জল বলুন, সবখানে কিছু ডিফারেন্স থাকে। সুতরাং সেখানে সংবিধানের যে চাহিদা, সংবিধানের যে ভাবে আমাদেরকে ইকুয়ালিটি বিফোর ল যে ভারতের সংবিধানে আছে আর্টিকেল 14, সেগুলি দেখেছি আমরা কার্টেল হচ্ছে, সেগুলি যাতে আমরা একইভাবে এই ভারতীয় সংবিধানের মাধ্যমে আমাদের যেগুলি ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে সবখানেই আমরা সমান অধিকার চাই। সেই জন্য আমরা ত্রিপুরা রাজ্যকে আমরা উন্নতি করতে চাই এবং আমাদের যে মেইন দাবি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড, সেটাকে আমরা বাস্তবে পরিণত করার জন্য আমরা একবার জন্ম নিয়েছি এবং একবার জন্ম নিলে সবাই একবার জন্মিলে মরিতে হবে, সবাই মরব, কিন্তু আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড গঠন করেই মরব। সুতরাং আপনাদের এই এলাকার সুনাগরিক বৃন্দকে সবাইকে আমার ভালোবাসা এবং প্রণাম জানিয়ে আপনারা 25 তারিখ যে আমাদের ইলেকশন, সেখানে আমাদের প্রার্থীদেরকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন এবং আপনাদেরকে সাহায্য করার জন্য আমরা আপনাদের সঙ্গে থাকার জন্য আমরা চেষ্টা চালাবো। এবং আবার সবাইকে শুভ সন্ধ্যা এবং সবাইকে নমস্কার জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করলাম। সবাইকে নমস্কার। ये लोग पॉलिटिशियंस नहीं है, इन लोगों का उद्देश्य पैसा खाने के लिए नहीं है। कोई आपका बड़ा बहन है, कोई आपका छोटा भाई है, कोई आपका दोस्त है, लेकिन ये लोग पॉलिटिक्स करने नहीं आया है, काम करने आया है। इनका माँ बाप, इनका भाई बहन कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। आज पहला बार आंचलिक पार्टी के लिए ये 5 कैंडिडेट आया है, अपना सुरक्षा, अपना जिंदगी को खतरा में रखकर।
यहां से बुबागरा प्रद्योत आपसे एक सवाल